يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذوق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تزيل لنا أنا وتثني المنى منا وقول الهنا نطاع في كل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فينا ويكفي الحسد ويدفع ظالم يسيء للمنكرات يقيم للصلوات أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يسيء للمنكرات يقيم للصلوات يأمر لصالحات محب لصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يسيح كل الحرم يقرر كل طغم يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيث العمن في مبارك دوام يندم في كل عمال الممارسين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا شاكر وتوفنا مسلم ضب اسمنا الامين في سمرة السابقين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه رسول جد ربنا في القبول وهب لنا كل سر فاستجيب لآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
المسلمين الذكر بجاسل وكل فعل جميل وفيك أملنا طويل وجد على طبيعي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب طاق الحنك من فعل ما لا يطاق فمن يفاق الغلق لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل عيوب كسب لكل الكرب واغفر على المذلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر بأسن ختم ددنا الانشراء وحناهين الحمام وسدر الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على الشفيع الأنام النعم الكرام الصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita sudah sampai daripada masuk ke malam ke-8 ya. Malam ke-9 bulan Ramadan. Yang dimana di sini kita melaksanakan sholat tarawih sebanyak 9 kali. Insyaallah mereka yang istiqomah, yang menyempatkan waktunya di dalam kesibukannya, di dalam kelelahannya, di dalam kejenuhannya, kepuasanannya, insyaallah semua itu dilihat Nabi, semua itu dilihat Allah, dan insyaallah akan membuahkan hasil kelak di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan barakallahu fikum untuk kalian semua yang ikut andil dalam menyelenggarakan acara pembagian takjil untuk berbuka puasa kepada masyarakat, khususnya Penar, umumnya masyarakat sekitar Penar. Yang tadi kurang lebih ada 400 takjil. Ya, bayangkan itu. Jika dilakukan secara bersama-sama, maka akan menjadi banyak dan mudah, ringan. Uang yang antum kasih untuk majelis, ingat, bukan buat saya. Jangan pernah berpikir ketika membantu apa-apa, terlebih lagi uang yang antum kasih ke majelis itu bukan untuk saya. Jelas bukan untuk saya. Ingat, bukan untuk saya. Kalau jenengan memberi untuk saya itu dikasihnya hadiah. Kalau antum memberi sesuatu di majelis itu, kalau untuk saya berarti hadiah. Kalau untuk majelis itu berarti untuk Allah dan untuk baginda Nabi, untuk memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad. 10.000, 5.000 yang antum beri di majelis ini, saya yakin dan hakul yakin, ainul yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan Allah akan melihat seberapa besar yang engkau beri untuk majelis ini, seberapa besar dan ikhlas yang kau beri untuk majelis ini, maka sebesar itulah yang akan engkau dapatkan. Ya, dapatnya engkau besar atau kecil tergantung seberapa besar engkau memberi untuk majelis ini, untuk dakwah, mempermudah dakwah penerus-penerus baginda Nabi. Ya, maka yang engkau dapatkan akan besar ketika yang engkau berikan besar dan keikhlasanmu juga besar. Jadi bab tentang membantu perjuangan Rasulullah itu bisa melewati harta,
dan tidak menilai daripada besar atau kecilnya. Semakin besar harta yang kau keluarkan untuk dakwah, untuk mempermudah dakwah seseorang, yang dimana orang itu mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, mencontohkan ilmu, harta yang kau miliki engkau berikan kepada majelis, harta yang kau miliki engkau infakkan untuk kemaslahatan orang banyak. Besarnya harta yang kau beri dan ikhlas yang sangat besar yang kau miliki, maka besar pula yang akan kau dapatkan. Engkau memberi 2.000, 10.000, bilangannya kecil, ikhlasmu besar, maka engkau akan mendapatkan apa yang telah antum beri sesuai dengan kadar usaha dan kadar keikhlasan masing-masing. Ya, kadar besar atau kecilnya dan kadar besar atau kecilnya ikhlas yang tertancap dalam dada seseorang. Terus tidak mungkin jika ada seorang umat baginda Nabi yang ia mampu membantu perjuangan baginda Nabi lewat hartanya, ia berikan kepada para penerus baginda Nabi dalam menyampaikan, menyiarkan daripada agama Islam lewat ilmu. Yang dengan hartanya ia bantu dengan harta, yang dengan tenaganya ia bantu dengan tenaganya, yang ada waktu ia bantu dengan waktunya, yang ada pemikiran, ide ia bantu dengan ide, yang ada doa ia bantu dengan doa yang ia panjatkan kepada Allah untuk kemudahan mereka yang menyambung atau mereka yang meneruskan perjuangan baginda Nabi. Yang dimana apa yang antum kasih itu semua itu ditujukan untuk Nabi dan ditujukan untuk umat baginda Nabi. Dan tidak mungkin kalau apa-apa yang antum tujukan untuk Nabi, Nabi nggak membalas, pasti akan dibalas itu. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, kalau antum mempermudah orang lain saja, Allah akan mudahkan urusannya. Apalagi engkau mempermudah urusan orang-orang yang menyampaikan ilmu, yang berdakwah meneruskan perjuangan Nabi. Masa Nabi mau diem saja? Nggak mungkin. Maka jika engkau memberi apa-apa di dalam majelis ini, datangnya engkau ke sini bukan karena saya, bukan karena majelisnya, tapi karena Allah dan Nabi-Nya. Maka tenang itu hati. Semangat kamu. Ibarat ini Nabi di sini, kamu akan datang store wajah. Kenapa di rumah terus berdiam diri, tidur? Dikasih hidup, dikasih umur, dikasih sehat. Ketika jauh ingin mendekat, ketika dekat tidak mau mendekat. Itulah pemikiran-pemikiran orang yang tidak memikirkan segala sesuatunya dengan baik. Ketika jauh, dipisahkan antara waktu, jarak, berkeinginan untuk bertemu dengan yang ia cintai. Lantas Nabi Muhammad SAW itu ada di majelis-majelis ilmunya para kaum solihin. Kenapa engkau tidak meluangkan waktumu untuk Nabi? Terlebih lagi di bulan Ramadan. Ada bulan Ramadan itu karena adanya umat baginda Nabi, cintanya Allah untuk umat baginda Nabi. Agar apa? Mau menghidupkan bulan Ramadan, mau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Coba, kalau tidak ada Nabi, tidak ada bulan Ramadan. Kalau tidak ada umat baginda Nabi, tidak ada bulan Ramadan. Dan tidak ada malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Kamu sudah diberitahu dari 1400 tahun yang lalu oleh baginda Nabi. Namun lisan terkadang lelah untuk memberikan nasihat. Lisan terkadang lelah, kaku untuk selalu mengingatkan. Karena yang mengingatkan pun yang memberi nasihat sama manusia. Maka bukan yang salah atau yang kurang yang memberi nasihat, tapi hati yang kotor, hati yang gelaplah, yang dimana nasihat baik diterima namun tidak ada perubahan untuk orang yang menerima nasihat. Paham? Kalau ada orang berikan nasihat, ia cinta dengan ilmu, cinta dengan nasihat, cinta dengan alim ulama, cinta dengan Allah, cinta dengan Nabi. Ketika ada nasihat masuk ke dalam dirinya, ia akan terima dan ia akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dengan nasihat yang ia dengar atau ia terima. Kalau masih saja seperti itu,
tandanya ia menjauh atau menolak daripada kebaikan. Kalau sudah ada orang yang menolak daripada kebaikan, tandanya orang itu orang yang menolak daripada kebenaran. Jika ia menolak kebenaran, berarti dalam hatinya terdapat sifat sombong, yang dimana tidak akan mencium bau surga dan tidak akan mungkin masuk surganya Allah. Hati, akal diusahakan ketika melihat yang baik ikuti, ketika mendengar kabar yang baik ikuti. Kau apalagi ketika diberi nasihat kepada orang yang cinta kepada dirimu, maka ikuti. Walaupun nafsu terkadang besar, lelah terkadang menghampiri, sakit terkadang menghampiri, capek terkadang menghampiri, keluarga terkadang tidak mendukung, namun demi kebaikan, jika Allah dan Nabi Muhammad sudah ada dalam hati, maka semua itu ia akan tinggalkan. Rintangan-rintangan itu ia akan lalui. Sebab apa? Kecintaan dirinya kepada Allah dan Rasulnya begitu besar. Seperti halnya orang yang datang ke masjid, ia tahu masjid Baitullah, datangnya ia ke sana, ia ingin menghadap Allah. Contoh lagi seperti orang yang hendak hadir majelis, ia tahu majelis Raudhatul Jannah, taman surga, taman surganya Allah, yang dimana Nabi sangat cinta kepada majelis-majelis. Menemui Nabi, engkau menghadapkan hati dan wajahmu di hadapan Allah dan menyetorkan hati dan wajahmu di hadapan baginda Nabi. Seharusnya perasaan-perasaan itu jenengan senang, bahagia, karena jenengan jenengan menghadiri sesuatu yang Nabi sendiri cintai. Namun terkadang kita tidak bisa seperti itu, lebih condong banyak malas, banyak nafsu. Padahal begitu banyak kita kenal ulama, begitu banyak kenal ulama-ulama yang masyhur dikenal ataupun yang mastur kurang dikenal. Begitu banyak nasihat yang masuk ke dalam telinga kita, begitu banyak kita sering duduk bersama para habaib, para kiai kita, para ustadz kita. Namun betapa nafsu dan syahwat kita masih besar saja. Kita masih sering mengikuti kemalasan, kita masih sering mengikuti daripada nafsu. Itu tandanya ketika engkau duduk bersama mereka, engkau tidak bisa mengambil manfaat dari mereka. Berarti doa yang engkau didoakan kepada para alim ulama itu, doa itu tidak ada artinya untukmu. Jika doa itu ada artinya untukmu, maka pasti ada perubahan untukmu. Paham? Bib, doakan saya agar saya istiqomah. Kau masih saja gak istiqomah, berarti doa itu hanya basa-basi. Bib, doakan saya agar saya selalu bisa hadir sholat jamaah di masjid. Ternyata selang berjalannya waktu masih saja gak suka sholat jamaah di masjid. Kiai, doakan saya agar saya rutin menghadiri majelis ilmu. Ternyata masih saja ego dan nafsunya lebih besar. Hadirnya dengan tidaknya banyak tidaknya. Berarti tandanya pertemuanmu dengan orang yang kau cintai, pertemuanmu dengan para alim ulama yang kau cintai, walaupun yang kau hanya sekedar kenal, itu tidak menghasilkan apa-apa. Bukan karena alim ulamanya yang tidak memberi manfaat, namun saking penuh sesaknya dosa, kesalahan, kotoran, gelapnya hati yang kita miliki, sehingga nasihat pun tidak berbekas pada diri, kecuali bila kematian menghampiri, maka penyesalanlah yang ada pada diri. Maka nasihat yang terbesar ialah kematian. Jika seluruh wali dari barat dan timur membenarkan keadaanmu, memberikan nasihat dari wali dari barat sampai timur, mendoakanmu, jika engkau sendiri tidak ada keniatan, tidak mau berusaha menghindari daripada nafsu, menundukkan nafsu dan syahwatmu, tidak akan mungkin. Walaupun itu doanya wali yang sangat mustajab, doanya wali yang sangat mustajab dari barat ataupun timur, engkau meminta doa dari wali tersebut agar kehidupanmu lebih baik, namun engkau tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, doa itu tidak akan mungkin. Walaupun yang mendoakan wali sekalipun. Kamu ingin baik, ingin istiqomah dalam sholat, dalam sedekah, dalam zakat, dalam infak, dalam hadir majelis ilmu, menuntut ilmu dimanapun, silaturahim, duduk bersama kaum orang-orang soleh, ulama, maka harus ada perubahan dalam hati terlebih dahulu.
Jangan mudah mengucapkan sesuatu yang tidak engkau bisa lakukan. Ketika engkau tidak bisa melakukan sesuatu, alangkah baiknya engkau sebut diam. Karena jika sudah terucap, maka engkau dikatakan orang munafik ketika engkau tidak bisa memenuhi daripada apa yang telah engkau ucapkan. Paham? Jadi bab seperti itu bahaya. Itulah penyakit-penyakit kita yang kita tidak rasa. Terkadang seperti itu. Ingat, setiap perjumpaan dengan para wali kekasihnya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dengan para habaib, kiai, ustadz, ulama kita, jika perjumpaan tersebut membuahkan hasil, maka pasti ada kebaikan yang tertancap dalam dirimu setelah perjumpaan itu berakhir. Jenengan habis ketemu dengan Abah Lutfi, jika benar-benar jenengan hidup hatinya diberi nasihat, hanya memandang wajah beliau saja, setelah itu jenengan menjadi manusia yang lebih taat. Kalau masih saja berarti bukan Habib Lutfinya yang tidak memberi manfaat untukmu, tapi begitu gelap dan kotornya hatimu, sehingga nasihat berjumpa dengan orang yang alim sekalipun, bahkan wali pun tidak bisa merubah keadaanmu. Tadi salahkan diri sendiri, jangan salahkan para ulama-ulama kita. Semua punya sibuk, semua punya anak, semua punya istri, semua punya kelelahannya masing-masing. Semua itu punya waktu, punya sempitnya waktu, punya waktunya luang. Tapi yang terpenting mau meluangkan waktu untuk Allah dan Rasulnya di lain daripada ibadah yang wajib, itu yang penting. Karena Nabi sendiri saja ada sunnah, Nabi ada sesuatu yang Nabi cintai. Berat namun paksakan. Segala sesuatu itu berat dilakukan, apalagi urusan akhirat itu nyangkutnya dengan iman dan keyakinan. Kalau tidak ada paksaan, maka hanya datang, hanya melakukan sunnah, hanya melakukan sesuatu yang diberitakan Nabi jika ada waktu luang, bukan meluangkan waktu untuk Allah dan Nabi, namun jika ada waktu luang setelah dunia saya, kesibukan saya, istri saya, anak saya tinggalkan selesai, baru untuk Allah dan Nabi, maka sungguh tidak adil engkau diberikan hidup oleh Allah. Ya, adil lah. Buat Allah sama Nabi nunggu waktu luang, adil. Harusnya kita berkaca pada diri sendiri, malu kita sebenarnya. Ya Allah, kita telah beri apa untuk Nabi? Kita selalu dengar hadis Nabi sangat cinta umatnya, namun diri ini tidak ada perjuangan apa-apa untuk Nabi. Bahkan ada amalan yang dimana sangat dicintai Nabi, sampai-sampai membuat Nabi itu bahagia dan senang yang bukan main jika lihat umatnya hadir di majelis ilmu. Itu yang paling dicintai Nabi. Coba cek saja hadis mana itu. Banyak itu seperti itu mengatakan para ulama. Tapi kita pun tidak bisa. Padahal Nabi minta waktu saja. Kenapa engkau hadir majelis? Semakin engkau tahu tentang hasanah Islamiyah, tahu tentang agama, makin semakin menyebar daripada ilmu Allah di muka bumi ini, paham? Makanya kan tidak ada yang dikatakan pintar, tidak ada yang dikatakan benar. Semuanya lagi berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Semuanya lagi belajar. Tidak ada yang dikatakan berilmu, semuanya lagi proses dalam hal menuntut ilmu. Yang mengajar pun belajar, yang tidak mengajar pun ya belajar. Tujuannya apa? Agar Islam menyebar luas di muka bumi dengan ilmu yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terus harta yang kau berikan untuk majelis ditujukan untuk Nabi, ditujukan untuk Allah, ditujukan untuk kemaslahatan orang banyak, ditujukan untuk umat baginda Nabi, maka Nabi akan membalas itu semua. Ingat perkataan saya, Nabi pasti akan membalas itu, bisa di dunia ataupun di akhirat. Bayangkan di bulan Ramadan, antum tahu bulan suci Ramadan, bulan kemuliaan, bulan yang penuh barokah. Jenengan mau menyisikan uang 5.000, 2.000, 10.000 untuk apa? Yang masak, membuat daripada takjil, yang mengeluarkan uang sampai mengeluarkan tenaga membagi-bagikan takjil untuk orang, mementingkan orang lain, mementingkan umat baginda Nabi, saudaranya sama muslim. Jenengan sendiri yang buat takjil nggak sampai makan takjilnya, hanya untuk mementingkan orang lain. Masa iya Allah dan Nabi diem nggak membalas itu? Makanya belum usaha ikut serta semampu antum, baik dengan tenaga, waktu, ya, ataupun harta.
Terus dakwah yang antum lakukan, ya, seperti para ibu-ibu yang memasak takjil untuk berbuka orang lain, itu kan ia telah mementingkan umat Nabi. Alatnya apa? Majelis. Tempatnya majelis, menggerakkan hati-hati orang, menggerakkan jasa-jasa orang yang tadinya nggak pernah di bulan Ramadan bagi takjil sampai 100 bungkus, 200 bungkus, hanya sekedar uang 10.000 dikumpulkan banyak, bisa menjadi banyak, dibagikan, dipentingkan itu orang. Ketika ia membatalkan puasa, ia makan dari hasil kerja keras ibu-ibu yang masak dari jam setengah 12 sampai sore. Jenengan yang laki-laki yang nganggur di rumah ikut membagikan, saya tidak ikut serta memberikan donasi untuk membagikan takjil karena tidak ada uang dan lain sebagainya, maka ikut tenaga datang memberikan itu, diberi itu. Nabi melihat, ya, dia tidak memberikan tapi dia memberikan tenaga untukku, maka nanti akan aku balas apa yang dia lakukan untukku, baik di dunia atau di akhirat. Kalau orang berpikir ibadah itu sudah nampak atau merasakan nikmat, saya yakin orang itu nggak akan meninggalkan itu amal-amal yang dimana amal itu dicintai baginda Nabi. Namun kita masih kalah. Pertanyaannya sudah tahu setan musuh kita, nafsu itu musuh kita, syahwat itu musuh kita. Kenapa kita mengiyakan nasihat namun di rumah pulang lupa? Pertanyaannya kan seperti itu. Toh kita bukan orang awam, kita orang yang belajar, kita orang yang kenal para asatidz, para kiai, para ustadz, para habaib. Namun kenapa kita selalu sama atau dalam lingkaran yang sama seperti itu? Kita orang yang hidup di tengah masyarakat, yang kita selalu mendengar azan dikumandangkan, ceramah-ceramah disuarakan di panggung-panggung, majelis-majelis ilmu berterbaran banyak sekali di kota ini. Kita sering mendengarkan ilmu dari media sosial ataupun televisi. Namun kenapa diri ini sama saja seperti itu, tidak ada perubahan? Apakah yang salah mereka yang menyampaikan atau yang salah diri ini? Karena begitu banyak dosa yang menumpuk dalam hati kita, sehingga kebenaran kita terima, namun nafsu yang masih mendominasi. Kalau engkau tidak bisa membantu dakwah Nabi dengan uangmu, maka bantulah dengan tenagamu. Kalau tidak dengan akal atau pikiranmu, yang punya HP, yang main Facebook, yang main WhatsApp, yang main Instagram, yang main Twitter, yang main YouTube, di-share itu. Gunakan HP-mu dengan sebaik-baiknya, kelak itu kan menjadi saksi di hadapan Allah. Daripada engkau mengeser segala sesuatu kegiatanmu yang tidak ada manfaat atau segala sesuatu yang mubah, yang bisa menjadikan mudarat, alangkah baiknya ilmu-ilmu yang engkau dapatkan di majelis engkau share. Diniatkan, ya Allah, saya meniatkan hanya bisa lewat pikiran saya, usaha saya lewat HP ini, saya share di Facebook, saya share di WhatsApp. Tujuan untuk menyebarkan ilmu ataupun dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, dengan ini jadikanlah saya semakin dekat dengan kekasihmu Rasulullah SAW. Itu wis ora hadir, hartanya tidak hadir, tenaganya tidak hadir, pikirannya tidak hadir, bahkan megang HP, men-share ilmu baginda Nabi saja susah tangannya. Biasakan engkau melihat sesuatu yang tidak manfaat di dalam HP, bisa. Engkau menelpon orang yang bercakap-cakap tanpa ada kemanfaatan apapun, bisa sampai jam-jaman. Engkau hanya nge-share status yang judulnya berapa kilobit saja tidak bisa. Bayangkan setiap malam di sini nge-share status fadilah sholat taraweh dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, malam keenam, malam ketujuh, malam ke-8 sampai malam ke-9. Itu ada fadilah keutamaan orang yang melaksanakan sholat taraweh. Apakah engkau hanya sedang melihat untuk dirimu kebaikan itu? Apakah engkau tidak menyadari bahwasanya engkau memiliki saudara di luar sana, ya, yang masih tertutup hatinya? Siapa tahu dengan sharean kamu, dengan status fadilah sholat tarawih yang dikirim di majelis, engkau kirim kepada HP-mu dan dilihat teman-temanmu, yang temanmu tidak melaksanakan sholat tarawih jadi menjalankan sholat tarawih, berkat
melihat status ilmu yang engkau share, engkau bagikan, engkau kirim di grup-grup pribadi-pribadimu yang ada di HP dan di grup-grup umum yang ada di HP-mu. Dengan oh ini ada nge-share ini, oh fadilah seperti ini. Yang tadinya tidak ingin sholat tarawih tergerak karena membaca apa yang engkau kirim. Bukankah itu bagian dari dakwah, membuat Nabi Muhammad SAW itu bahagia? Kenapa sampai sekecil itu saja kita tidak terfikirkan? Kita malas. Nge-share dagangan bisa, nge-share keluarga, anak, bojo, di-sharein foto bisa. Sekali-kali nge-share ilmu baginda Nabi. Wong para sahabat dulu sampai menulis di atas apa? Di atas kulit yang disamak. Bayangkan itu. Jenengan sudah ada HP, ya Allah, tinggal seperti ini aja, di-share, nggak ngedit, nggak bikin, nggak apa. Ya. Tadi ada video pembagian takjil Majelis Taklim Al-Anwarul Habasyiyah minggu pertama, karena ada 4 kali, nanti minggu keempat sampai ke minggu keempat 4 kali ada pembagian takjil di sini selama 1 bulan, bulan Ramadan. Itu di-share videonya, tujuannya apa? Orang yang melihat yang tadinya tidak pernah bersedekah, memberi kepada orang yang kurang, memberi kepada masyarakat di bulan Ramadan, melihat video yang antum kirim, antum bikinkan di Facebook, di Instagram, di YouTube, dan di media sosial lainnya, tergerak. Ya Allah, iya ya, nyongkok duit anak selama ini orang bisa kayak gini ya. Biasanya menjadi penggerak ketika melihat apa yang antum share. Hidupkanlah hatimu, sudah cukup lah. Hatimu mati dari dulu, sudah cukup. Sirami, disirami itu biar subur hati. Sirami, perbanyak hadir-hadir majelis di bulan Ramadan. Sirami itu perbanyak dengar nasihat dan mengamalkan nasihat yang ia dengar. Sirami itu dengan membaca Al-Quran. Sirami itu dengan banyak duduk dengan orang-orang soleh, walaupun mata mengantuk, badan capek. Sirami itu hatimu agar subur kembali, seperti sedia kala ketika engkau baru dilahirkan dari perut ibumu, suci, bersih, orang yang memandang senang, orang yang memandang bahagia. Tidak ada orang yang memandangkan bayi yang baru dilahirkan itu merasa syukur, merasa benci, pasti akan merasa senang. Karena apa? Matanya masih jernih, telinganya masih bersih, mulutnya masih bersih, ya, lidahnya masih belum meminum apa atau memakan apa-apa, badannya masih bersih, dosa-dosanya belum ada. Maka hati-hati yang kotor, hati saya kotor, hati antum kotor, banyak noda, banyak karat. Bersihkan itu, bersihkan. Mau sampai kapan antum ada perubahan? Kalau tidak saat ini antum mulai merubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. HP yang digunakan untuk sesuatu yang tidak manfaat, di-share, dikirim itu sesuatu yang manfaat, yang sumbernya jelas engkau dapatkan dari sini. Kenapa engkau nge-share segala sesuatu yang ada di dalam sini? Karena di sini sanadnya jelas, saya bisa dipertanggungjawabkan, saya dari siapa? Saya dari guru saya. Dan seterusnya. Beda dengan antum nge-share sesuatu yang tidak ada sanadnya, ditakut-takutkan, itu ternyata sesuatu yang tidak baik atau tidak benar. Maka nge-share sesuatu, lihat, kamu dapat dari majelis, pemimpinnya siapa itu majelis, bisa dipertanggungjawabkan. Saya tinggal nge-share apa? Miliknya Habib Muhammad Baqir Al-Habsyi, miliknya siapa? Majelis Taklim Al-Anwarul. Dari mana ia belajar? Bisa ada sanad. Maka kirimlah itu video-video ilmu, ziarah pun seperti itu, kirim itu. Engkau hanya bisa melihat untuk dirimu saja. Apakah engkau tidak ingin memberikan kebaikan untuk saudara-saudaramu? Yang dimana saudara-saudaramu itu ada di nomor HP-mu. Seberapa banyak nomor HP yang kau simpan dari teman-temanmu? Jika engkau mengeser segala sesuatu tanpa bosan, tanpa lelah, diniatkan mengikuti Nabi, diniatkan memperjuangkan agama Allah lewat dakwanya baginda Nabi, lewat hadir majelis, lewat mengeser ilmu-ilmu yang ada dalam majelis, siapa tahu ternyata itu nanti bersaksi di hadapan Allah, bisa menjadi penyelamat dan syafaatmu kelak di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berpikir mulu berarti. Pikir. Nggak akal sih mikir, ya. Kasihanlah akal kita kan diciptakan oleh Allah untuk sesuatu yang baik. Hati itu sebenarnya diciptakan Allah untuk sesuatu yang baik. Tangan, mata, jempol kamu, jari telunjuk kamu, kaki kamu, apa-apa yang Allah beri dalam jasad ini tuh sebenarnya Allah menghendaki sesuatu yang baik, tapi kita menggunakan kepada sesuatu yang haram, yang syubhat, yang makruh, yang mubah. Itu karena kita. Berarti kita kufur nikmat itu sebenarnya jika menggunakan tangan kita, mata kita, kaki kita, mulut kita, lisan kita, akal kita, hati kita untuk tidak menggapai apa-apa yang Allah ridhoi. Cukuplah saudaraku, antum cukup.
Berubah saat ini, hijrah saat ini. Lawan nafsu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Lawan nafsu. Ya, lawan nafsu, lawan syahwatmu semata-mata untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Paham? Kadang saya melihat orang itu menyesali, bukan saya benci, tapi saya menyesali kenapa Allah memberikan jasad yang begitu sempurna, kesehatan yang lengkap, nikmat yang lengkap. Kenapa manusia diciptakan Allah, terutama umat baginda Nabi, diciptakan Allah dengan sebaik-baik penciptaan, namun menggunakan dari ujung rambut sampai kaki sesuatu yang tidak manfaat untuk ke depan atau kehidupan kelak di akhirat? Apakah tidak kufur nikmat dan merugi itu orang-orang yang sudah diberikan nikmat yang sangat besar dari Allah, menggunakan nikmat itu dengan tidak sebaik-baiknya? Na'udzubillah min dzalik. Janganlah kematian itu sebagai nasihat terbesar kepada dirimu dan diriku, sehingga ketika datangnya kematian hanya penyesalan yang tertancap dalam angan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bulan Ramadan ini untuk introspeksi antum saya. Cukuplah 11 bulan kamu untuk dunia. Cukup untuk dunia 11 bulan. 1 bulan ini untuk Allah dan Nabi. Kalau bulan Ramadan saja tidak bisa menggunakan waktunya malam-malamnya untuk taat, untuk melakukan kebaikan, maka nggak mungkin itu setelah Lebaran aku menjadi manusia yang lebih baik. Nggak mungkin. Mungkin nggak mungkin. Lah Allah kan berkehendak iya. Tapi engkau dikasih bulan yang dimana lebih baik dari 1000 bulan. Ada malamnya di situ. Kenapa engkau tidak ada perubahan? Sama saja tahun kemarin puasa dengan ini sama saja tidak ada peningkatan. Berarti akalmu tidak digunakan dengan baik. Ya. Hikmah melayani, mengabdi, meladeni Allah dan Nabi-Nya lewat para ulama-ulama kita, lewat tempat-tempat majelis-majelisnya baginda Nabi. Itu yang bisa mendatangkan keberkahan, kemudahan, keselamatan untuk siapa saja yang berkhidmat, melayani, meladeni, mengabdi di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad SAW. Baik dengan harta, baik dengan waktu, baik dengan pikiran, ataupun baik dengan tenaganya. Jangan sampai 4 ini kita tidak menyumbangsi atau sumbang apa-apa. Nanti ketika engkau ditanya oleh Rasulullah, wahai umatku, apa yang kau lakukan untuk memperjuangkan syariat yang saya bawa? Apakah engkau amar ma'ruf nahi mungkar? Lelah apa yang kau jalani selama kau hidup? Apakah engkau untukku? Apakah lelahmu itu untuk kesenanganmu, untuk kepuasanmu pribadi, atau untuk nafsumu saat? Maka di situ kita akan menjadi orang yang bisu. Ya Rasulullah, saya cinta, saya kasih kepada engkau. Kau yakin sangat mengasihi kami umatmu. Namun kata Rasulullah, tidaklah. Umatku yang bukan seperti engkau yang akan kuberi syafaat. Umatku yang bukan seperti engkau yang akan kutolong. Karena masih banyak umat-umatku yang mau mengabdi, melayaniku sepeninggalanku. Sedangkan aku meninggalkan mereka, para ulama-ulamanya, orang-orang solehnya, ahraduriyatun nabi, rahabaibnya, keturunanku. Cobalah engkau tengok mereka, datangilah majelis mereka, ambillah ilmu darinya, mengabdi, melayani, berkhidmat untuknya. Maka baru saya akan memberikan syafaat untukmu. Lantas, selama ini kau hidup 73 tahun, 80 tahun, 50 tahun. Apa yang kau lakukan untukku? Apa yang kau lakukan untuk agama Allah? Saya sholat, itu sudah kewajibanmu untuk menunaikan apa yang telah Allah tetapkan. Apa yang kau lakukan untukku? Apa yang kau kembangkan untuk agamaku? Apa yang kau berikan untuk umatku yang sangat aku cintai? Lantas apa kita? Lidah kita kaku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Nabi.
Sehingga di situ kita hanya tertunduk, hina dan malu di hadapan pemimpin kita yang setiap sholat namanya kita sebut, setiap kita butuh namanya kita sebut, setiap kita mendengar namanya Allah mendengar. Para manusia menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bayangkan itu. Dan itu bukan cerita. Itu pasti akan terjadi karena kita umat Nabi kelak akan dikumpulkan pada satu rombongan yang dimana Nabi Muhammad SAW akan melihat, ya itu umatku, aku sangat cinta kepada mereka. Namun Nabi akan mendahulukan daripada umat-umat baginda Nabi yang berbakti kepada Nabinya, mengikuti jalan Nabinya, mengabdi melayani, meladeni kepada Nabinya dengan perantara para alim ulama, para duriyahnya. Yang tidak bagaimana? Tunggu, saya tetap akan menyelamatkanmu. Tapi nanti engkau hisab dulu kepada Allah. Dipertanggungjawabkan dulu waktumu selama hidup digunakan untuk apa? Apakah untuk menyeru kebaikan, mengajarkan sesuatu yang baik? Apakah menjalankan untuk sesuatu yang saya cintai, yang saya ridhoi? Kembali lagi lidah ini kaku untuk menjawab. Karena semuanya bersaksi di hadapan Allah dan akan bersaksi di hadapan para malaikat dan nabinya. Tangan ini ya tidak melakukan apa-apa. Hati ini tidak melakukan apa-apa. Akal ini tidak melakukan apa-apa. Harta yang kita cari dari pagi sampai malam, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak ada guna untuk perjuangan Nabi Muhammad. Waktu kita hidup sampai berpuluh-puluh tahun, habis banyak untuk dunia daripada untuk Nabi. Maka Nabi hanya bisa tersenyum, Nabi hanya bisa tersenyum, dan Nabi mengatakan, saya tetap akan mensyafaatimu, tapi tidak akan mendahulukanmu. Aku beri syafaat kepada orang yang mementingkan apa yang aku cinta. Untung umat Nabi menang. Tapi apa kuat kita menahan daripada siksaan-siksaan Allah ya, tanpa adanya pandangan rahmat bagi Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur jadi umat Nabi, maka tetap berjuang dengan kadar kemampuanmu selama di sisa waktu umur, di sisa hidupmu, digunakan seluruhnya untuk Nabi dan Allah. Saya yakin jika orang menggunakan waktu-waktunya untuk Nabi dan Allah, tidak mungkin dunia akan meninggalkannya. Dunia, apa yang kita harapkan, apa yang dibutuhkan, pasti Allah akan mudahkan. Karena apa? Nabi dan Allah diprioritaskan. Paham ya? Kalau segala sesuatunya diprioritaskan, saya tanya, ibarat jenengan Nabi, anak-anak jenengan akan patuh kepada jenengan, istri jenengan akan patuh kepada jenengan, bapak ibu jenengan akan sayang kepada jenengan. Dan ketika jenengan bekerja, saya mau tanya, siapa yang akan jenengan beri nafkah terlebih dahulu secara materi, yaitu keluarga? Benar? Ayo. Sama kayak kamu, akal dan hatimu ada Allah dan Nabi, maka Allah perantara Nabi tersenyum. Masya Allah, ada umatku di dalam kesibukannya meluangkan waktu untukku, melakukan segala sesuatu yang aku cintai, melakukan sesuatu yang Allah ridhoi. Apa yang ia harapkan tentang dunianya, apa yang ia harapkan tentang akhiratnya. Maka Nabi mengadakan tangan, ya Rabb, mudahkanlah urusan si fulan, karena ia mementingkanku dan mementingkanmu dalam hidupnya. Ia mementingkanku dan mementingkanmu di dalam kehidupannya, di dalam sisa hidupnya, di sisa umurnya, di sisa waktunya, untuk menjalankan apa-apa yang saya cintai dan engkau cintai, ya Rabb. Itu Nabi berdoa seperti itu kepada Allah. Lantas apa? Apa yang kau pinta wahai Rasulullah? Allah menjawab, mengatakan kepada Nabi, lantas Nabi, mudahkanlah segala urusan hambaku, umatku, yang dimana di dalam hatinya, di dalam akalnya hanya tertulis namamu ya Allah dan namaku, dan di dalam kesibukan sisa umur waktunya, hidupnya, ia menjalankan segala sesuatu apapun itu yang membuatmu senang.
maka kabulkanlah segala hajat, mudahkanlah segala urusannya. Paham? Jadi seperti itulah kurang lebih. Ini belum buka kitab saya, atau saya nggak mau bahas itu sebenarnya. Ya, saya cuma mengingatkan ini bulan Ramadan ada karena Nabi Muhammad. Jenengan berbahagia nyambung yang kerja sampai merantau di rumah cari uang mati-matian untuk bisa memberi sandangan kepada anak istri ya. Namun jenengan lupa bahagianya jenengan itu karena Nabi Muhammad. Jenengan di bulan Ramadan bahagia, malam takbiran Idul Fitri bahagia, alhamdulillah dapat rezeki dari perantauan, dagangannya laris, di rumah dagangannya laris, bisa memberi sandang kepada anak istri, bisa zakat. Kamu gak sadar apa? Kamu bisa jadi bahagia seperti itu karena ada bulan Ramadan. Lah bulan Ramadan karena ada Nabi Muhammad. Lah kamu melupakan Nabi Muhammad, lulu duit tapi orang mikir Rasulullah. Primen kamu pintar kan? Saya punya malas Pak, nyong duwe nafsu nyong duwe syahwat, nyong duwe jenuh, nyong duwe bosen. Tapi saya belajar, saya tahu cara mengatasi nafsu itu gimana, saya tahu cara mengatasi jenuh, bosen itu di mana ketika melakukan kebaikan. Ketika rasa malas itu datang untuk melaksanakan segala sesuatu baik wajib ataupun sunnah, saya akan memaksakan itu. Saya akan memberontak dalam hati saya, akan perang dengan setan itu. Lebih kuat setan atau lebih kuat saya? Kalau setan saya ikuti satu kali, maka lambat laun setan menjadi raja dalam diri kita. Kalau setan saya tolak satu kali, lambat laun akal kita, diri kita itulah yang sebenarnya. Tidak bisa ditundukkan dengan setan, walaupun setan setiap hari menggoda. Kenapa? Karena hati kita ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi. Jadi harus seperti itu. Saya manusia, apa saya malaikat ya? Saya manusia. Tapi kenapa saya bisa, kamu nggak bisa? Kan pertanyaannya itu. Jangan pernah merasa cukup ya. Ketika sudah melakukan kebaikan, jangan pernah merasa cukup. Mencari uang aja nggak pernah merasa cukup ya. Pinginnya gimana? Kalau punya uang pinginnya gimana? Serba banyak ya? Ya sama lah. Kalau akhirat harusnya serba ingin banyak ya. Sudah sholat taraweh satu kali di musola, sholat taraweh lagi, kan nggak ada batasan rakaat. Namanya sholat qiyamul lail sih, sholat malam di bulan Ramadan. Sudah baca Al-Quran di rumah, baca Al-Quran lagi di masjid lain, di musola lain, di majelis, di mana tempat kota tinggi baca Al-Quran. Apakah salah baca Al-Quran? Banyak-banyak, nggak salah. Lah, cari uang saja nggak pernah merasakan puas. Masa cari akhirat mau puas? Wis puas lah cukup tarawih pisan. Wis cukupnya baca Al-Quran nang omah. Wis cukupnya sholat 5 waktu. Wis cukupnya sedekah nang jaba. Perbanyak sedekah, perbanyak infak, perbanyak sholat tarawih, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak silaturahim, perbanyak duduk dengan orang soleh, perbanyak hadir majelis, istiqomahkan itu semua. Karena judulnya perbanyak dan perbanyak. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak ingat kepada Allah, perbanyak ingat mati. Apa cukup satu kali intinya dilakukan? Gak bisa. Hidupnya saja berkali-kali kan, maksudnya gimana? Dan dari pertama kamu dilahirkan, umur 1 hari, 1 jam, 1 detik, sampai berapa tahun itu setiap hari hidup. Jadi ibadah wajibnya sudah pasti dilakukan. Jadi nggak bisa modelnya lah soalnya wis lakukan apik kok. Kau kan orang ngerti diterima orang gue sing kon dilakukan mau. Siapa sih bisa jawab deh? Sholatnya mau diterima berapa pinta kan? Mau yang orang ngerti, yang sholat tarawih mau orang ngerti diterima orang. Ya iya lah orang ngerti. Makanya kon dakai ya, karena orang ngerti ya. Ternyata sholat nora diterima, sholat niki diterima. Ya, baca Al-Quran nang masjid mau orang diterima, ternyata baca Al-Quran nang omah sing di kamar sing diterima. Paham? Karena jenengan orang ngerti amalnya diterima apa? Orang. Katone kapan? Gue ora nikmati katon nang ati. Ki amale kon sak terima aku dari Allah. Ki sing ora diterima aku ge. Amalnya kan wujud itu. Jadi jangan pernah merasa puas ya. Jangan pernah merasa puas. Buktikna lah, buktikna ya. Bukti itu penting, bukan sekedar kata, bukan sekedar anggukan, bukan sekedar iya, tapi bukti. Karena umat Nabi itu butuhnya bukti kepada Nabi.
Cinta Nabi bukti, cinta ulama bukti, cinta orang tua bukti, cinta kekasih bukti, cinta istri bukti, cinta anak bukti. Kalau sekitar mengucapkan dengan kata-kata itu mudah, karena lisan itu tidak ada tulang, kata-kata tidak ada bentuk. Maka bukti. Cinta Nabi buktikan, cinta Allah buktikan, ingat mati buktikan, cinta ilmu buktikan, cinta ulama buktikan, cinta habaib buktikan, cinta orang-orang soleh buktikan, cinta keluarga buktikan, cinta orang tuamu buktikan. Bukan sekedar kata dan anggukan semata yang membuat tenang pada waktu itu, namun membuat sakit di belakang. Cukup wis cukup. Tangi aja terus. Tangi wis. Isin sudah gede, wis sudah tua, umur orang sing ngerti anjona kapan, dene waktu sehat tandane menkon kembali kepada Allah. Wis cukup ya. Cukup dadi wong sing apik, berusaha dadi wong sing sae, sing apik, akeh amale, akeh sholawate, akeh istighfare, akeh hadir majelisnya, akeh nuntut ilmune, akeh kumpul wong saleh. Mumpung Allah meweh urip, Allah meweh sehat. Aja engko ning wis tua tembe pengin kumpul karo wong saleh. Aja engko ning wis ora bisa mlaku tembe kelingan Allah. Aja engko ning wis bangkrut, wis sepi dan lain sebagainya, apa sih diharapkan ora bisa, wis meriang-meriangan nang kasur sing ngurus anake, engko tembe pengin nglaukna amal akeh. Jare Allah wis telat. Ajalmu setelat maning, saatmu setelat maning, wis telat. Wis cukup. Detik ini berubah. Minta sama Allah, ya Allah, istiqomahkanlah saya dalam kebaikan, istiqomahkanlah saya dalam ketaatan kepadamu, istiqomahkanlah saya dalam mengamalkan segala amalan-amalan yang disintaimu dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup ya. Buktikan kalau cinta kepada sesuatu yang baik itu bukti. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Saya akan menjelaskan satu hadis saja untuk sebagai penutup ya. Satu hadis. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata dan memberi wasiat, ya. Apa mengatakan apa itu Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan wa yatakabbuna biha man amila lil akhirati kafahullah. Ya. Amra dinihi wa dunyahu wa man asyana syariratahu asanallahu ala niyatahu wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu wa ma bainahu wa bainan nas. Wah, itu. Jadi Sayyidina Ali mengatakan, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, memperbanyak amal untuk akhiratnya. Ingat nih, ini mengatakan sahabat Nabi sekaligus menantunya Nabi, yang dimana ucapannya tidak ada kedustaan sedikit pun. Mengucapkan menantunya baginda Nabi, sahabatnya Nabi, yang dimana 4 sahabat ini langsung dipilih oleh Allah sebagai sahabatnya Nabi. Bukan jenengan ingin bersahabat dengan orang yang milih jenengan, oh cocok, ancanan juga, bukan. Ini Allah yang milih. Ya Nabi, ya Rasulullah, itu sahabatmu Ali. Kayak Umar, Utsman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali mengatakan, barang siapa yang banyak beramal untuk akhiratnya, mementingkan urusan akhiratnya, maka Allah akan memberinya kecukupan kepadanya dalam urusan bukan dunia saja, ternyata dalam urusan agama pun Allah akan berikan kecukupan. Ning jenengan mengimani sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali, berarti insyaallah jenengan berusaha untuk mengamalkan. Orang yakin pasti akan mengamalkan. Orang yakin sih, yakin sholat, yakin ngamalna. Bener. Yakin zakat, yakin ngamalkan. Yakin Allah, yakin disembah. Yakin Nabi, yakin disebut namanya. Syahadat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, yang banyak beramal, mementingkan banyak amal untuk akhiratnya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dalam urusan agama dan dunianya. Dan barang siapa wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Ya, wa bainan nas, wa bainan nas. Dan barang siapa yang baik hatinya, baik batinnya, maka Allah akan memberi atau memperbaiki zahirnya. Dan barang siapa yang ikhlas atau mengikhlaskan amal yang berhubungan dengan Allah, maka Allah akan meluruskan atau meluluskan amalnya atau menerima amalnya yang berhubungan antara dia dan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jika ada orang mementingkan akhiratnya, mementingkan amal-amal yang baik, memperbanyak amal-amal solehnya, maka Allah pun akan mempermudah urusan agamanya dan urusan dunianya. Urusan dunia kan akan mudah. Ayo, wis gampang. Akhirat itu penuhi wis hati. Berat. Butuh pengorbanan, perjuangan, iya. Dimulai dari sekarang. Bismillah. Innallaha tawakkaltu wala haula wala quwata illa billah. Minta sama Allah agar diberikan keyakinan, kemantapan, keistiqomahan dalam memperbanyak amal-amal soleh. Ya, dan orang yang baik hatinya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Maksudnya gimana? Ning jenengan atine sapik karena akeh amal akhirat, mentingna Allah dan Nabi. Perbanyak amal akhirat, bukan saja urusan agama dimudahkan, bukan saja urusan dunia dimudahkan. Ya, namun segala urusan yang jenengan, urusan dunia gampang, nah urusan akhirat gampang, nah atine jenengan dadi apik, engko jasad jenengan pun baik. Maksudnya gimana? Ya dene nikmat sehat. Riang sekedar riang. Karena hatinya baik sih, batinnya baik.
berkah, memperbanyak, mementingkan urusan akhirat. Insyaallah maaf bila itu salah kata ya. Kesempurnaan itu milik Allah. Kesempurnaan milik baginda Nabi Muhammad SAW. Kita selaku umat yang terpenting ialah meniatkan berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisa mungkin. Kalau gak bisa dulangi maning men bisa. Orang bisa dulangi maning men bisa. Ya, kekurangan hanya milik saya pribadi. Tapi insyaallah yang saya sampaikan itu didasari dengan ilmu. Insyaallah ilmu tersebut disaksikan Nabi malam ini, disaksikan Allah, dan bisa menjadi penerang hati, dan bisa menjadi daripada perubahan untuk jiwa-jiwa yang pada malam hari ini hadir di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر القيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا شهر رمضان. Money, sekarang money. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Orang ini mana kena? Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban marhaban ya salam ikan bare. Ringan sih kon, salah nak kita kan. Ya syahrul Ramadan, marhaban ini kan disiplin kan orang bahagia dari nakal awas berapa itu ya sebenarnya kayak penting ya. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'adah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul sa'adah, marhaban ya syahiral an fil majali bi siyada lil ikhlaq fi radil ayyan anta ya syahrul ibadah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'adah. Bika yujri zina warran hina dusmil istijadah, marhaban ya ratiyana syarana syara siyada, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'adah. Anta sayyidil kulayjan wa tamimati fil qiladah, marhaban ya syahrul lisan wa safa wal istifadah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'adah, marhaban
الإحسان والصفا والاستفادة مرحبا من غير حسبان حيث لا تحصي عددا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا من غير حسبان حيث لا نحصي عددا كل مسجد فيك قدسا ربه بالنور زادا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة أنت باجد كل من كان حسن من تقوى سادا مرحبا يا مرحبا في التواجد للعبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة بتوجه العبادة وعن الأسام كسلا وله الطاعات عادة في دره وقرآنا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة وجفى نور القيادة مرحبا يا عالي شانا من قضى وصفه عدادا وصلاة الواحد المنى مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا نعم عبادة العيس في فخر العدنان وكذا العلي الإجادة وصحابتهم والإخوان مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة وكذا الآل الإجادة والصحابة والإخوان نعم أصحابي شهادة نعم أصحابي شهادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة أعضاء بنور رمضان وجلس رنا البلد ما ضاء بنور رمضان وجلس رنا البلد مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة يا ربنا تركنا بأننا تركنا وأننا أشركنا ولما أشركنا فاتم علينا التوبة تسلم لكل حب